हरि ओम। ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरि ओम। సో 27 శ్లోకాల వరకు అయిపోయింది. భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయం 27 శ్లోకాల వరకు చూసాం కదా. వాటి యొక్క పైన మీనింగ్ కూడా చూడడం జరిగింది. 28 कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। राधिका गाరు. कृपया परयाविष्टः कृपया परयाविष्टः कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् 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 अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् यस् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। నీలిమ గారు. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। రైట్. మధులత గారు. कृष्णया परया विष्णः सारी కృపయా కృపయా कृपया परया विष्णः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम्। ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. కృపయా పరయా విష్టః. షకి టావత్తు. कृपया परया विष्णः విష్ణః కాదు, విష్ణః కాదు, టావత్ ఇది విష్టః. कृपया परया विष्टः। రైట్. శృతి.
हरि ओम श्रुति हरि ओम లేదా ఓకే సంగీత గారు हरि ओम् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ 29 सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते दिका गाరు सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे वेपधुश्च शरीरे मे वेपधुश्च शरीरे मे धू కాదు थू సెకండ్ థా వేపతుశ్చ మళ్ళీ చెప్పండి వేపతుశ్చ वेपधुश्च शरीरे मे वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते చెప్పండి सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते రైట్ వకుల గారు सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते రైట్ నీలిమ గారు सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते వేపతుశ్చ తథా అది వేపతుశ్చ वेपदुश्च నో నో ద కాదు తా తమిళనాడు థా వేపతుశ్చ तुष् ओके ओके మళ్ళీ చెప్పండి वेपतुश्च शरीरे मे రైట్ మళ్ళీ చెప్పండి सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते రైట్ నళిని గారు सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्छ शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते రైట్ శృతి గారు सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః ఓకే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्
వక్షైవ పరిదహ్యతే त्वक्चैव परिदह्यते त्वक्चैव परिदह्यते న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం न च शक्नोम्यवस्था न न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं భ్రమతీవ చ మే మనః भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः చెప్పండి. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः రైట్ వకుల గారు. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः సరిత గారు. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः నీలిమ గారు. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः రైట్ శృతి. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः రైట్ మధులత గారు. गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः రైట్ రాగి వాణి గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरि ओम् हरि गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः రైట్ ఓకే. నెక్స్ట్ శ్లోక 31. 31 నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ న చ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నిమిత్తాని చ పశ్యామి निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि విపరీతాని కేశవ विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे सरिता गाరు निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे రైట్ సంగీత
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे మధులత గారు. నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ న చ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమ రైట్ 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 ఓకే. నీలిమ గారు. నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ న చ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే. రైట్. నెక్స్ట్ శ్లోకం. న కాంక్షే విజయం కృష్ణ న చ రాజ్యం సుఖాని చ కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా కిం భోగైర్జీవితేన వా. న కాంక్షే విజయం కృష్ణ न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण న చ రాజ్యం సుఖాని చ न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च కిం నో రాజ్యేన గోవింద किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द కిం భోగైర్జీవితేన వా किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. రైట్. శృతి. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा రైట్. సరిత గారు. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. నళిని గారు. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ఓకే. నీలిమ గారు. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. రైట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఏషామర్థే కాంక్షితం నః రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ త ఇమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ. ఏషామర్థే కాంక్షితం నః येषामर्थे काङ्क्षितं नः येषामर्थे काङ्क्षितं नः రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च త ఇమేవ స్థితా యుద్ధే त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ. प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च
शामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च రైట్ బకుల గారు येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च జి రమాదేవి గారు येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च రైట్ మధులత గారు येषामार्धे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगसुखानि च तयिमेव स्थिते युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च థర్డ్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పండి ఒక్క నిమిషం శృతి ఒక్క నిమిషం. ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ కాదు కాదు తయిమేవ స్థిత యుద్ధే చెప్పండి తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ త్వ కాదు ఇక్కడ యావత్తుంది సో ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ఓకే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా త్య అంటే కి యావత్తు ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఓకే ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయండి శృతి येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च ఓకే సరిత గారు येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च ఓకే సో ఇంకొక రూల్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రాజ్యం ఉంది కదా థర్డ్ లైన్ సెకండ్ లైన్ లో రాజ్యం ఉంది ఇది రాజ్యం ఒకవేళ మనం సున్నా వచ్చిందని ఏమంటారు సున్నా వచ్చింది అనుకోండి రాజ్యం మకారం పలుకుతాం చివరికి కదా ఈ మకారం ఏమవుతుంది వేరే అక్షరాలతో కలిసినప్పుడు దానికి కూడా రూల్ ఉంటుంది సంధి రూల్ సో ప్రాణాం త్యక్త్వ అంటున్నారు కదా అందరూ ఇక్కడ ఇదేంటి ప్రాణాన్ ప్లస్ త్యక్త్వ విడదీస్తే చివరక్షరం ప్రాణాన్ త్యక్త్వ విడదీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాణాలు త్యక్త్వ వదిలేయడం ఓకే సో అది సంధి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సకారం వచ్చింది మధ్యలోకి సో ప్రాణాన్ త్యక్త్వ అని వచ్చింది బట్ ఇక్కడ ప్రాణాం అనమన్నమాట మకారం రాదు నకారం వస్తుంది ఓకే ప్రాణాన్ త్యక్త్వ సో ఇవి ఎక్సెప్షనల్స్ అన్నమాట సో మనం అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా నేర్చుకునేటప్పుడు మకారం నకారం కామన్ అనిపిస్తుంది కానీ ఎస్పెషల్లీ కాంపిటీషన్స్ వాటికి నేర్చేటప్పుడు మాత్రం ప్రాణాన్ త్యక్త్వ ధనాని చ అలా అనాలి ఓకే చెప్తాను ఇవన్నీ మళ్ళీ స్పెషల్ కొన్ని క్లాసెస్లో చెప్తాను నళిని గారు ఏషామర్థ येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च మళ్ళీ ప్రాణాన్ ను పలకాలి ము కాదు ప్రాణాలు కలిపితే ఈ సంస్కృతంలో ప్రాణాన్ కలపండి ప్రాణాన్ त्यक्त्वा धनानि च ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ వాణి గారు రాగి వాణి గారు
येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ. రైట్. కే వాణి గారు చెప్తారా? కే వాణి येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे ఒక నిమిషం ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ. రైట్. ఎక్కడ నుండి మీరు? కరీంనగర్ అండి. ఓకే రైట్. మాతాజీ కరీంనగర్. ఓకే. నేను అదే అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ మ్యూట్ లో పడింది. చెప్పండి, ఏదో చెప్తున్నారు. రోజు నాది రావట్లేదని చూస్తున్నా చదవడం. అవునా? సో ఎవరైతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని వీడియో ఆఫ్ లో ఉంటారో వాళ్ళని నేను ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయను. ఎందుకంటే మీ దగ్గర సౌండ్స్ ఉన్నాయో డిస్టర్బెన్స్ ఉందో అది నాకు తెలియదు కదా. సో వీడియో ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళది నేను ట్రై చేస్తుంటాను అన్మ్యూట్ చేయడానికి. ఈరోజు మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారు. ఆర్ కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు కాబట్టి వీడియో ఆఫ్ లో ఉన్నా వాళ్ళది కన్సిడర్ చేస్తా. ఇందులో హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అన్నట్టు అది. అంతే. ఓకే రైట్. అనురాధ గారు. హరి ఓం అండి. ఏషామర్తే కాంక్షితం నః రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తైమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ. రైట్. ఓకే. సో అందరికీ అదే చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో, బట్ మళ్ళీ కొంతమంది తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు కదా. సో నేను ఒకసారి చెప్తాను, నా తర్వాత రాధిక గారు రిపీట్ చేస్తారు. సో మిగతా వాళ్ళతో చెప్పించాలి అంటే ఇద్దర్ మీరు వీడియో ఆన్లోనన్నా ఉండాలి, లేదా దాంట్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది రైజ్ హ్యాండ్ అని. సో రైజ్ హ్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళది సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నట్టు. అంతే, ఇంకా వేరే ఏం లేదు, వీళ్ళతోనే చెప్పాలి అని చెప్పేసి. ఓకే. ఎందుకంటే కొందరు వీడియో ఆఫ్ లో పెట్టుకొని ఎక్కడున్నారో తెలియదు కదా. అండ్ కొంతమంది కాన్ఫిడెంట్ గా లేనప్పుడు కూడా నేనే ఫోర్స్ చేయొద్దు కదా. సో మీకు ఇష్టం ఉంది అంటే ఏదో వీడియో ఆన్ అన్నా లేకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ అన్నా అట్లా ట్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. ఆచార్యః పితరః పుత్రాః తథైవ చ పితామహః మాతులాశ్వాశురాః పౌత్రాః శ్యాలాः సంబంధినస్తథా. ఈ శ్లోకంలో మొత్తం విసర్గలే ఉన్నాయి. ఓకే. ఆచార్యాః తర్వాత పా ఉంది, పితరః పా, పుత్రాః పా. సో ఫ పలుకుతాం, ఫ ఎఫ్. దాని తర్వాత లాస్ట్ కి సెకండ్ లైన్ లో తథైవ చ పితామహః. ఓకే, హకి విసర్గ హహ. తర్వాత మాతులాహ, శ్వశురాహ, పౌత్రాహ. కానీ పా ఉంది కాబట్టి శ్వశురాః పౌత్రాహ పలకాలి. లాస్ట్ కి శ్యాలా సంబంధినస్తథా. సాకి మామూలు థా పక్కన థ జఠ. ఓకే, రెండు థథాలకి డిఫరెన్స్ చూపించాలి. ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః. ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః. మాతాజీ అన్నిటికీ ఎఫ్ అనాలా అండి? ఆచార్యాః పుత్రాః. ఎస్. ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః. ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః. రైట్. తథైవ చ పితామహః. తథైవ చ పితామహాః. మహాః అండి, మహః అండి? మహః. ఇది హా కాదు, దీర్ఘం కాదు, మహః. ఓకే. తథైవ చ పితామహః.
తథైవ చ పితామహః మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాః మాతులాః శ్వశురాः పౌత్రాः మాతులాः శ్వశురాः పౌత్రాः శ్యాలాః సంబంధినస్తథా श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा రైట్ వకుల గారు. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा నీలిమ గారు. आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा. జి రమాదేవి గారు. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा. శాలిని గారు. आचार्याः पितरः पुत्राः तदैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. సంబంధిన మళ్ళీ చెప్పండి లాస్ట్ లైన్. श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. ఓకే. శృతి. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः ఎఫ్ పలకాలి. ఆచార్య. आचार्याः మళ్ళీ చెప్పమంటారా మాతాజీ? కాదు, ఆచార్య విసర్గ అనేస్తున్నావు, ఫ పలకాలి. ఆచార్య పితర పుత్రాః. आचार्याः पितरः पुत्राः. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విసర్గ హ అంటున్నావు, కానీ ఇక్కడ ఆచార్యాతో పాటు ఆచార్య అనాలన్నమాట. ప ఉంది కాబట్టి. ప ఉన్నప్పుడు ప ముందు విసర్గ వస్తే హ అనే బదులు ఫ అంటాం అన్నట్టు. అలా అలాగే आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा. సరిత గారు. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा. రైట్. నాగలక్ష్మి గారు. आचार्य पितरः पुत्रः तदैव च पितामहः मातुलाः सुशर्वः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा. అన్ని లైన్ లో దీర్ఘాలు మిస్ అయ్యారు. పుత్రాహ, శ్యాలాహ దీర్ఘం అనండి అన్నిట్లో. మళ్ళీ చెప్పండి. ఆచార్యాహ. आचार्याः पितरः पुत्रः तदैव च पुत्राः तदैव च पितामहः मातुलाः श्वशुरः
పౌత్రాः శాలాः సంబంధినస్తదా. ఓకే ఓకే, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అనురాధ గారు. హరి ఓం అండి. ఆచార్య పితరః పుత్రాః తథైవ చ పితామహః మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః శాలాః సంబంధినస్తతా. ప్రాపర్ గా ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పండి, స్లోగా చెప్పండి. ఇంకా ఆచార్య పితరః పుత్రాః. అయితే ఆచార్యఫ్ అంటున్నారు, ఆచార్యకి దీర్ఘం ఉంది, ఆచార్యాఫ్ అనాలి. అనండి మళ్ళీ. ఓకే. ఆచార్యా పితరః పుత్రాః. ఇప్పుడు విసర్గ ముందు ఫ మిస్ అయింది. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ చెప్తానండి. ఆచార్యా పితరః పుత్రః. ఆచార్యా పితరః పుత్రః. సారీ, లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో కూడా ఎఫ్ పలకాలి. ఓకే. ఆచార్యా పితరః పుత్రః. రైట్, ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను. ఓకే రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అందరు చెప్పేశాక సంగీత ఏది, సంగీత మీద టెస్ట్ చేద్దాం. చెప్పు మేడం. ఆచార్యాः పితరః పుత్రాः తదైవ చ పితామహः మాతులः శ్వశురాः పౌత్రాः శాలా సంబంధినస్తథా. నైస్, వెరీ గుడ్. సో గీతా శ్లోకాస్ చాంటింగ్ తో పాటు, అంటే కొన్ని మనకి నాలుక తిరగవు కదా, నాలుక కూడా ఎక్సర్సైజ్ పడాలి అంటే ఏ ఫుడ్ అయితే తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ లో కూడా కొంచెం చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్నే అంటారు ఆనియన్ అని. ఇప్పుడే నేను అన్ని మార్చేసుకోమని చెప్పను, బట్ సమ్హౌ అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ప్రొనౌన్సియేషన్ లో. ఓకే, సో స్లోగా మనం ఇంకెక్కువ నేర్చుకుందాం. ఎస్, గుడ్ ట్రై ఈరోజు అందరూ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. హరి ఓం. మాతాజీ, చిన్న డౌట్. ఈ క్లాస్ ఎండ్ అయిపోద్దేమో, మళ్ళీ కావాలంటే జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అవ్వండి, మళ్ళీ చేస్తాను.